Welcome back to our channel My Bio Notes. So இந்த வீடியோல நம்ம human excretory system பத்தி பார்க்கலாம். So இது ஒரு part 1 வீடியோ தான். Part 2 வீடியோல we'll see about the nephron. So வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க and also இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க and also bell button click பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க ஏதாவது வீடியோ போட்டா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். So வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். So first, in a human excretory system, what is a system actually? System nale in biology la we have different organ systems, so a group of organ they work together to accomplish a particular task. So adha nama oru system. So excretion ku we have this human excretory system. So nariya organs ella சேர்ந்து இந்த excretion ku they help. So என்னென்ன அப்படினு பார்த்தோம் அப்படினா we have a pair of kidneys in this human excretory system and we have one pair of ureters. So you can see the ureter here, there are the tube like structures from the kidney and we have a urinary bladder. So in the sac like structure irukla, this is the urinary bladder for collecting the urine and we have the urethra. So urethra வந்து last for the exit of the urine we have this urethra. So these are known as இதுதான் வந்து parts of this human as a whole. ஒரு excretion க்கு the human has this excretory system. So in the kidneys பாத்தீங்கன்னா it is a reddish brown bean shaped structure. So kidneys you can see here they will be they are reddish brown and also the shape is you can see it is a bean shaped structure. And ஒரு adult humanல ஒவ்வொரு கிட்னியோட length அதோட width அப்புறம் thickness எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. So length பாத்தீங்கன்னா it is 10 to 12 centimeter in an adult human and width is 5 to 7 centimeter and thickness is about 2 to 3 centimeter. Weight பாத்தீங்கன்னா 120 to 170 gram வரைக்கும் இருக்கும் ஒரு adult humanல. So also the blood supply ki we have the vena cava and the aorta. So you can see the renal nale it is related to kidney nale we'll get this word renal. So renal vein you can see and renal artery you can see in this picture. So next, so the kidneys where are they exactly situated abdin pathina, they are situated between the levels of the last thoracic and third lumbar vertebra. So vertebra adukku or thani chapter irukku about the vertebral column. So I will make a video on it. So our vertebral column pathina is formed of 26 serially arranged units. adha nama vandu enna solrom vertebrae அப்படினு சொல்றோம். And it is where it is there in our body abdina it is dorsally placed. Dorsally na at the back you have this vertebrae and it extends enga irundhu enga varaiku irukku abna it extends from the base of the skull. In the skull irukilla skull bone ku keela irundhu and constitute the main framework of the trunk in the vertebrae abindrathu. So idla vandu hollow portion irukum adu valiya spinal cord போகும். ஸோ இதில் வந்து they are numbered. ஸோ இதில் வந்து 3 parts இருக்குது, cervical vertebrae, thoracic and the lumbar vertebrae. ஸோ இந்த கிட்னி எங்கே இருக்குது, இட் இஸ் இந்த லாஸ்ட் எந்த பிளேஸில் கரெக்டாக இருக்குங்களா, லாஸ்ட் thoracic and third lumbar vertebrae. ஸோ we have lumbarலே 5 இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து third and the last thoracic partல we have this kidney here. So that's the exact location of a kidney and close to dorsal inner wall of the abdominal cavity. Dorsal nale at the back of the inner wall நம்ம abdominal cavity ஓட inner wall ல pin backல இருக்கு இந்த kidneys அப்படினு சொல்றாங்க. So this is the location. Next, so hilum. So what is a hilum? Hilum பாத்தீங்கன்னா it is a notch. So what is a notch? So notch abdina it is a V shaped cut.
ஸோ ஒரு வி ஷேப்பில் ஒரு கட் இருந்தாலும் இப்போ அந்த கிட்னிலே பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லைக் அ கட் ஒன்லினோ. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் இட் இஸ் ஸ்மூத், தேர் இஸ் நத்திங். இங்கெல்லாம் கட் கிடையாது, இங்கெல்லாம் வந்து ஹோல் மாதிரி எந்த போர்ஷனும் இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது. பட் ஹியர் ஸோ தேர் இஸ் அ வி ஷேப்டு கட் ஆர் அன் இடென்டேஷன்னா ஒரு குழி மாதிரி, ஒரு இடென்டேஷன் ஆர் நிக், ஒரு டென்ட்டுன்னு சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி இது வந்து ஒரு எட்ஜ் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் யூ கேன் சி கிட்னியில் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு ஹோல் ஆர் மார்க், இந்த இடத்துல ஹோல் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் நோன் ஆஸ் அ நாட்ச். ஸோ அ நாட்ச் அட் த சென்டர் ஆஃப் த இன்னர் கான்கேவ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிட்னி. ஸோ இன்னர் அவுட்டரில் கிடையாது, இன்னர் கான்கேவ். கான்கேவ் வாஸ் ஆஸ் யூ ஆல் நோ, கான்கேவ்னால் இப்படி இருக்கும், கான்வெக்ஸ்னால் இப்படி இருக்கும். ஸோ இந்த கான்கேவ் சர்ஃபேஸில் இன்னர் பார்ட்டில் இந்த நாட்ச் இருக்குது. ஸோ அந்த நாட்சுக்கு பேர் தான் வி கால் இட் ஆஸ் அ ஹில்லம். ஸோ எதுக்கு அது இருக்குது, ஃபார் வாட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் அப்படின்னா, இட் இஸ் த்ரூ திஸ் ஹோல் ஆர் த நாட்ச் தட் த யூரிட்டர், அந்த டியூப் பார்த்தோம்ல அந்த யூரின் போகிறதுக்கு, அந்த யூரிட்டர், பிளட் வெசல்ஸ், அப்புறம் நர்வ்ஸ் எல்லாமே தே என்டர் த்ரூ திஸ் ஹில்லம். ஸோ தட் இஸ் த, அதுக்காக தான் இந்த அந்த கட் மாதிரி இருக்குது இந்த இடத்துல கிட்னியில். அண்ட் வி ஹாவ் த ரீனல் பெல்விஸ். வாட் இட் இஸ் ரீனல் பெல்விஸ்னா, இட் இஸ் அ ப்ராட் ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்பேஸ். ஸோ யூ கேன் சி த ரீனல் பெல்விஸ் ஹியர், இட் இஸ் ஃபனல் ஷேப்டு மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபனல் ஷேப்டு ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராடாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் த ரீனல் பெல்விஸ். அண்ட் கேலிசஸ் அப்படின்னா தே ஆர் த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ். ஸோ calyces in singular we say it as a calyx. So we have the major calyx here and the minor calyx here. So அதிலிருந்து வர projection we call it as a calyx. So in the renal pelvis lende you can see the projection just like a branches. You can see the major calyx and the minor calyx you can see here. This is the major calyx and this is the minor calyx. So this is about calyces. And the outer layer பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கிட்னியில் வெளியில் இருக்க லேயர்னும் it is made of a tough capsule. ஸோ அந்த உள்ளே இருக்க பார்ட்ஸை கவர் பண்ணுறது, எப்பவுமே ஆர்கன்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது, இட் வில் பி டஃப்பாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த கேஸ்லேயும் இட் இஸ் மேட் ஆஃப் அ டஃப் கேப்சியூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைட் ஆஃப் த கிட்னி. வாட் வி ஹாவ் இன்சைட் ஆஃப் அ கிட்னி அப்படின்னா, வி ஹாவ் டூ ஜோன்ஸ். திஸ் யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர், இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இட் ஹேஸ் அன் அவுட்டர் கார்டெக்ஸ் அண்ட் அன் இன்னர் மெடுலா ரீஜன் இருக்குது. ஸோ கார்டெக்ஸ் ரீஜன் யூ கேன் சி ஹியர், மெடுலா, renal plummets, you can see here renal medullary plummets னு சொல்வாங்க அத. ஸோ medullary plummets. ஸோ the medulla part, அந்த கார்டெக்ஸ்க்கு அப்புறம் we call it as the inner medulla. No, the medulla is divided as conical masses. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே இது கோன் மாதிரி தானே இருக்குது இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஸோ த மெடுல்லா கார்டெக்ஸ் இஸ் நாட் டிவைட், திஸ் இஸ் த கார்டெக்ஸ். நோ, இது வந்து அப்படியே தான் இருக்குது. பட் த உள்ள மெடுலா பார்ட் இஸ் டிவைடட் ஆஸ் கோனிக்கல் மாசஸ். ஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம், மெடுலரி ப்ரமிட்ஸ் ஆர் ரீனல் ப்ரமிட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் தே ப்ரொஜெக்ட் இன் டு த கேலிசஸ். ஸோ கேலிசஸில் அது வந்து ப்ரொஜெக்டடாக இருக்கும். கேலிசஸ் ஆஸ் யூ ஆல் நோ, த மேஜர் கேலிக்ஸ் இயர் அந்த ரீனல் பெல்விஸ்லேருந்து வர்றது தானே நம்ம கேலிக்ஸ் இல்லைனா கேலிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதில் வந்து இட் வில் பி ப்ரொஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மெடுலரி ப்ரமிட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா காலம்ஸ் ஆஃப் பர்டினி. ஸோ வாட் இஸ் காலம்ஸ் ஆஃப் பர்டினினா, the cortex, no, cortex is the outer layer of the kidney, no, it extends between the medullary prummets and the conical masses இருந்துச்சு இல்லையா. ஸோ இது இந்த கோன் ஷேப்பில் இருக்க அந்த மெடுலரி ப்ரமிட்ஸ். ஸோ அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன், ஸோ இந்த கார்டெக்ஸ் பார்ட் எல்லாமே தே எக்ஸ்டெண்ட். ஸோ எக்ஸ்டெண்டாக இருக்கும் உள்ள அந்த, அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி. தே எக்ஸ்டெண்ட் பிட்வீன் திஸ் மெடுலரி ப்ரமிட்ஸ். இந்த ப்ரமிட்ஸுக்கு நடுவில் யூ கேன் see here, it's clearly given. So they are extended between this medullary prummets as renal columns. So adha enna solrom, what is known, it is known as the columns of Burtini. So this you must remember, this part.
ஸோ உள்ள அது அந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் உள்ள என்ட்ராய் வந்த மாதிரி இருக்குது. இட் இஸ் ப்ரொஜெக்டட் இன்சைட். ஸோ திஸ் இஸ் known as the columns of Bertini. And nephrons. What is a nephron? So there are 1 million complex tubular structures in a kidney. ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம நெஃப்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஈச் கிட்னிலையுமே they have 1 million complex tubular structures. They are called as nephrons. So these nephrons are the main functional units of a kidney. So about this functional unit nephron we'll see in our next video. So in the region la we have this nephron. So இதுதான் ஒரு functional unit மாதிரி ஒரு கிட்னிக்கு. So thank you all for watching my video. என் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அண்ட் ஆல்சோ பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் ஏதாவது வீடியோ போட்டால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஹாப்பி லேர்னிங் டு யூ ஆல். தேங்க் யூ.